No, no, I'll do that from the next week. I'm sorry for that because I was extremely busy with my maternal cousin. Okay, even I had to stay 3 days in the hospital. Okay, can you see my screen? Yes, sir. জি স্যার দেখা যাচ্ছে Okay, just briefly to discuss about the meat questions. So, you see, these are the very basic uh, definitions. So, the difference. So, AI is basically the rules generated by the experts, right? And machine learning is the rules extracted by the machine. So, that is basically the difference between AI and machine learning. Is it clear to everyone? So, we discussed this thing several times in the Right, class, sir. right? So AI basically try to uh, mimic the human. So the task is done or performed by human. So we want to perform that task by the machine. So actually, machine actually mimicking the human behavior or human. So that is basically AI. But what is machine learning? The same thing. So machine learning is a subset of AI, where actually the rules are extracted by machine itself, right? Yes, sir. Is it clear? Okay. So supervised versus unsupervised learning. So these two are machine learning problems. In supervised learning, we have a label data. In unsupervised learning, we don't have the label data. We have only the data, right? Yes, sir. Is Yes. it clear? yes sir yes sir Right. So the difference between classification and regression. In classification, we have categorical label data. In regression, we have numerical label data. That's it. Transfer learning versus active learning. In transfer learning, we transfer the domain knowledge from one existing problem to another existing problem. And in active learning, we actually involve a user or an expert to boost up the performance of the model or boost up the performance of the machine learning algorithm, right? Multi-class classification Yes, sir. versus multi-level classification. Sorry for my tone. Maybe I got cold. That's why my voice is like this. So multi-class classification is like when we have more than two class values. So we need to predict the class levels. The class levels are more than two. So we have say if it is two values, then that will be the binary class classification, 0 or 1 or 2 or false. But if it is more than two values like ABC or good average score, that's called multi-class classification, right? Multi-level classification. So multi-level classification is that when we have multiple y. So when we have more than one y. So multi-level is we have one dependent variable with more than two levels. Is it clear? Multi-class classification. We have one single dependent variable with more than two class values or class levels. For multi-level classification, we have more than one dependent variables. That means we have more than y, more than one y. Is it clear? Yes, sir. Right. That was the first question. And the second question was why we need data preprocessing. Because data preprocessing prepare the data for mining or uh, future processing or applying machine learning algorithms. So we need data preprocessing that basically prepare the data to apply machine learning algorithm. That's it. You see how short these answers are. So you don't need to write too much. So what is feature imputation, encoding, normalization, and engineering, right? What is, can someone tell me what is feature imputation? What is, so if you look at your chotha, right? Are you Sir, guys listening sir. me? Yes, sir. Filling missing values. Right. Imputation is the filling missing values. And what is encoding? Encoding means turning values into numbers. Right. And what is normalization? Normalization is scaling the data into a given Good. range. Very good. What is engineering? Engineering means transform the data into more meaningful representation. Right. Or generating new features, right?
Yes, sir. Or generating features from the data. Right, or minimizing the features, Yes, sir. or finding the subsets of the features, right? Right, sir. Okay. So briefly explain the major steps of machine learning process. So this is basically your CT2 question, right? So Right, we have sir. 6 steps in machine learning: data collection, data preparation, model selection or model building, testing model, uh, Deploy model. deploy model, and retrain the model or recheck the performance of the model, right? Right, sir. So that's it. So and then uh, explain multivariate linear regression. What is multivariate linear regression? Sir, What is multiple independent variable feature and multiple dependent variable. so multivariate linear regression is came from logistic regression, right? Yes, sir. And where we have more than 2 class levels, right? Sir, multivariate is not. Is it? It is from linear regression. Let me check. So multivariate linear, right, multivariate linear regression. So multivariate linear regression, that means we have more than 1 dependent variables, right? Yes, sir. And more than one independent variables. Right, more than 1 independent variables and more than 1 dependent variables. That's basically the multivariate linear regression. Explain multinomial linear regression. What is multinomial linear regression? স্যার মাল্টিক্লাস ক্লাসিফিকেশন অ্যাপ্রোচ যেটা হচ্ছে যে যদি আমরা লজিক রিগ্রেশন দিয়ে সলভ করতে চাই কিন্তু মাল্টিপল ক্লাস থাকে সেখানে দুইটার বেশি Right, you know the logistic regression. Yes, sir. Multivariate logistic regression is when we have multi-class. So we are applying logistic regression for multi-class classification. That is called multivariate logistic regression, right? Right, sir. Okay. So these things are clearly defined in this PDF, the short notebook that we are actually developing, or you can find these things in your lecture sheet. Okay. And the last question was very simple. Find the parameter estimates for multiple linear regression models from following dataset. So this small toy data is given. So what you have to find? You have to find the beta or theta, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And that is also in our lecture slide or lecture sheet, right? This one, right? Multiple linear regression. So this is the same example, right? Yes, sir. Right. So what I'm expecting that all of you will get 30 out of 30, or no, it's 20 out of 20 in your mid-exam. Okay. So Inshallah, sir. Yes, how sir. many of you will get 20 out of 20 in the mid-exam? Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, good. Just a minute. Okay, so can we start the class today? Yes, sir. Okay, great. So we normally finish the regression problems, and from
now and on, we'll talk about the deep learning. Before that, I'd like to show some Python coding about linear regression and logistic regression. Okay. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So let's see. So you all know how actually linear regression work, right? So the internal architecture, internal mathematics, internal hypothesis, you all know. So is there any questions about linear regression? Anyone don't know what or how the linear regression actually work? How it actually find the slope and intercepts? I think no, right? All of you understand the linear regression problem, right? Right, sir. Okay. So just show you a quick example about linear regression. So as we are using Python, so pandas, what is pandas? What is pandas? Panda is a, we can say, is a library or package that basically is a Used for Python data library analysis. or package that actually we use it for converting data into data frames, right? Yes, sir. So normally pandas, the full form of pandas is Python data analysis. So we use pandas to analyze the data. So pandas is an abbreviated form. If you search, what is Google? What is pandas? So pandas is a software library written for Python programming language for data manipulation and analysis. Is it clear to everyone? That's Yes, sir. basically pandas. So it's a library. It's like a software library. Okay. Yeah. Okay. And for plotting data, we normally, so I already talked about the seabound in the class, right? So in your previous class, if you look at the videos, lecture videos, then you see we started talking about seabound. I think you all know what is called seabound. Seabound is another package, right? And there are about 48 figures in seabound that we can draw from the data, right? Right, sir. And we can also use matplotlib. So that's basically the PLT, pyplot. So that is another package in Python to plotting or visualize data like the pyplot, pie charts, bar charts, these kind of things, right? So if you import these kind of libraries, but if you don't use them, there is no problem. So it's better to import all of them, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we are talking about a data set called Boston dataset. So this one is the dataset. Where is the Boston dataset? Boston. This one. So this one, the Boston dataset, the Boston housing dataset. This is one of the most popular toy data for regression problem. And this data, you see that this data contains information collected by the US Census Service concerning housing in the area of Boston, Mass, right? So if you look at this data, so if you click here, you can see the data. So this is basically the data. I'm just going back. So in the data, and this data was published in this paper. So this is the paper published in 1978. So and there are 14 attributes in this data, and there are total 506 instances. Is it clear? Yes, sir. And these are basically the data attributes. These are the abbreviated from CRIN. Even I don't know what is the meaning of all these attributes. So the last one, like mean value of owner occupied homes in thousands. So that's basically the class column, right? The dependent variable, and other 13 variables are independent variables. So you see, this is a multiple linear regression problem, right?
Yes, sir. And we have 13 examples here. Is it clear to everyone? All of you are listening. This is really interesting thing, what we are Yes, sir. talking about. Yes, sir. Right. So give your full attention. This is just a minute. গলা ভেঙে গেছে, চা খাইতেছি। আচ্ছা, so Python programming is really easy. It's like a you are like a playing with some building blocks. So if you just give your little attention, you'll really enjoy this Python programming. So do you understand what are the independent variables and what is the dependent variable? So the last column 14 feature is the dependent variable and other features are the independent variables, right? Right, sir. So what we have to do, we have to predict this mean value of owner occupied homes in thousands, right? Right, sir. This is just a general. I'm going to very briefly, I'm try to talk about the data. So this is our coding. So the first thing, you say for example, so either you can see the Boston. So Boston basically the built-in dataset in Python. So if you use sklearn, so in sklearn, so you have some built-in datasets. Boston is one of them. Is it clear? So what we are doing here, we are actually importing Boston data from sklearn, not from our local drive. In previous class, we actually import data from our local drive, right? Yes, sir. Okay, so we'll see when actually we'll do the logistic regression problem, we'll actually import data from our local drive. But now we are actually importing data from the sklearn library. Is it clear? Yes, sir. Yeah. Okay. So let me run this one. Okay. So we already executed. So if I actually uncomment this one and execute this one, and then you see this is the data. This is the data, right? But I don't like to see this kind of clumsiness. That's why I'm actually give a comments on that. So now, so Boston, we actually load underscore Boston basically loads the data. So we just give a variable like Boston. Boston equals to Boston school loads data. And now you see here, we are actually converting this data into data frame. So Boston underscore DF is our data frame because we are using pandas. So pandas.data frame, Boston.data. So data name is Boston.data and columns equals to Boston.features underscore names. So these are the columns. Is it clear? Yes, sir. And then we would like to see the Boston DF. So if I execute this one, then we have this data. But there is one interesting problem here. If you look at this original data, then you see there are 14 features and the last feature is this one, MEDV, right? Yes, sir. But here, the MEDV is missing. So that is basically the target data. So that's why so is it clear up to now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We already discussed these things in our previous classes. So here you see what we are doing. We are adding MEDV in the DF data frame. So Boston underscore data frame, we are adding a new column equals to Boston.target. So now if you display Boston.df, then you see we have we have our dependent variable with the data frame. Is it clear to everyone? Yes, sir. Any questions up to now? No, sir. So now you can see we have 506 rows, that means instances, and 14 columns, that means 14 features, right? So now I think our data is ready. So we have 14 columns with 506 examples, right? Or instances. Is it clear? Yes, sir. Okay. So the first thing we need to check whether there is a null values in the data or not, right? So that's why we are checking. So I'm just reviewing the
previous classes very briefly. So that's why we can actually run this command boston underscore df dot is null. Is null is a command dot sum. So it actually returns the value as a sum. So you see there is no missing value here in this data set. This is a very good one. We have only 506 examples with no missing value. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Any questions? Any doubt? স্যার আমার একটা জিনিস স্যার মানে স্যার এমএডিবি স্যার মানে ফিচারটা স্যার মিসিং কেন দেখাচ্ছিল স্যার, কিন্তু এটা তো আমার অরিজিনাল ডাটা সেটে ছিল স্যার। ওকে, সো যখন অরিজিনাল ডাটা সেটে কিন্তু আছে, ঠিক আছে, বাট এই ডাটা সেটটা আমরা লোড করছি কোথা থেকে? ওর এই যে বিল্ট ইন প্যাকেজ থেকে না, এসকেলান প্যাকেজ থেকে। ওই এসকেলান প্যাকেজের মধ্যে ডাটাগুলোকে আলাদা করে রাখা আছে। এইটা হচ্ছে আমার ট্রেন ডাটা, এটা হচ্ছে আমার টেস্ট ডাটা। এই দেখো আমি বোস্টন ডট টার্গেট নিয়ে নিছি। ওই এসকেলানের মধ্যে যদি বোস্টন ডাটাটা দেখো সেখানে দেখবো যে ওই টার্গেটটাকে সে আলাদা করে রাখে, এক্স এবং ওয়াই। সো মেশিন লার্নিং এ তো সবসময় আমরা ডাটাটাকে আসলে দুইভাবে মানে দুইটা ভেরিয়েবল রিপ্রেজেন্ট করি। এক্স দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্টিং দ্য আমাদের কি বলবো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিচার্স, আর ওয়াই হচ্ছে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ফিচার্স। সো ও আসলে নরমালি ওয়াই হিসাবে ওই ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস থেকে আলাদা করে রাখে। ব্যাপারটা বুঝে গেছে? সেই জন্য আমাদেরকে একসাথে করে নিতে হয়েছে। বাট নরমালি কিন্তু সব মানে ইট ইজ আওয়ার চয়েস যে আমরা কোনটাকে ডিসাইড করব হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, রাইট? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, বুঝতে পারছো? কোশ্চেন অ্যান্সার পাইছো? জি স্যার, ইয়েস স্যার। ওকে, তার মানে কোনো মিসিং ভ্যালু এখন আমাদের এটাতে নাই, সো উই ক্যান এক্সিকিউট দিস ওয়ান। দেয়ার ইজ নো মিসিং ভ্যালু, ফাইন। এন্ড নাও what we can do some plotting. Say for example, we already talk about Seaborn. So Seaborn this plot. So Seaborn this plot, this one. So what is Seaborn this plot? So a this plot or distribution plot. So this plot is abbreviate or short form of distribution plot. এটা কিসে উচ্চারণটা কি হবে? এটা depicts the visual variation of data distribution. So distribution plot actually shows the variation of data distributions. So Seaborn this plot represents the overall distribution of continuous data variables. So this plot, this one is only applicable on continuous data, right? Not categorical data. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. And it shows the distribution. So MEDV, that is basically কি জানি বলছে এটারে, এই যে mean value of owner occupied home in thousands, এইটার distribution. So in thousands. So MEDV is a numeric feature or continuous feature, right? Yes, sir. And now we can show the distributions. That means the house prices in thousand. আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? জি স্যার। জি স্যার। ডিস্ট্রিবিউশন প্লটটা কেন হয়? ডিস্ট্রিবিউশন প্লট হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ডাটার ক্ষেত্রে উই ক্যান সি দ্য ডিস্ট্রিবিউশনস। দ্যাট মিন্স তুমি যদি বলতে পারো যে 100,000 এর বাসা কতগুলো আছে, তার মানে এতগুলো আছে 100,000 এর বাসা, রাইট? এটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন কিছু, রাইট? ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ হোয়াট? এই যে আমাদের কোন একটা কন্টিনিউয়াস ফিচার বা কোন একটা নিউমেরিক্যাল ফিচারস, রাইট? তার ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখাচ্ছে যে কতগুলো আছে। এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, ঠিক আছে? সামনে যাব? ইয়েস স্যার। জি স্যার। কি বলে? কোন একটা রান করি নাই সেই জন্য এতটুকু পর্যন্ত কি ক্লিয়ার হয়েছে সবকিছু? এবার ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমাদের এই ক্লাসে প্রায় 44 জন স্টুডেন্ট, আর তোমরা এখন জয়েন করছো 30 জন। বাকি 14 জন কিন্তু নাই, এবং তাদের আসলে কোনো ইন্টারেস্ট নাই ক্লাসের প্রতি, এবং তারা পরে এসে বলবে আমি বুঝি না, স্যার ভালো পড়ায় নাই, ঠিক আছে? তো তাদেরকে বলবো যে ক্লাসে একটু থাকতে, অ্যাটেন্ড করতে। আচ্ছা, দেন হিট ম্যাপ। সো হোয়াট ইজ হিট ম্যাপ? সো হিট ম্যাপ ইজ heat map is defined as a
graphical representation of data using the color to visualize the value of the matrix. In this, to represent more common values or higher activities, bright color, basically the reddish color are used, and to represent less common or activity values, dark color are preferred. তাহলে কি বুঝলা? What is heat map? স্যার ব্রাইটার কালার হলে ডেনসিটিটা বেশি হিট দেখায়। ম্যাপটা হচ্ছে যেটা করতেছে ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে উইথ কালার, ডাটাকে ভিজুয়ালাইজ করতেছে ইন এ ম্যাট্রিক্স ফরম্যাট, ঠিক আছে? তোমরা যদি এখানে হিট ম্যাপ দেখো বেশি আছে সেগুলোর কালারগুলো বেশি ব্রাইট হচ্ছে, রাইট। সো যেটা হচ্ছে তোমার ভ্যালুগুলো বেশি দে রিপ্রেজেন্ট বাই দ্য রেড কালার অর ডার্ক কালার, আর যেগুলো হচ্ছে তোমার কম লেস সেটা আসলে তোমার আছে ডার্ক কালার অথবা ব্ল্যাক দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, ঠিক না? তার মানে এখানে যদি তুমি দেখো একটা ম্যাট্রিক্স ফর্মে দেখো, তাহলে এখানে কিন্তু আসলে ভ্যালু বলে দিচ্ছে, ঠিক আছে? এই ভ্যালুটাকে যেমন ধরো এই 7, দেখো 7 এর ভ্যালু খুব কম, ইটস টোটালি ডার্ক হিয়ার। এই 48 বা 46 এই ভ্যালুগুলো দেখো রেড, বুঝতে পারছো? আচ্ছা যাই হোক, আমরা রিয়েল এক্সাম্পলটা দেখি। তাহলে এইখানে আমরা যদি চাই ওই সিবনের হিট ম্যাপ আমরা নিতে পারি। সো এখানে যেটা হচ্ছে যে হিট ম্যাপ যেটা করতেছি, ইটস ফাইন্ড দ্য কোরিলেশন। সো বোস্টন আন্ডারস্কোর ডিএফ ডট কোরিলেশন বের করতেছে অ্যানট ইকুয়ালস টু এই হিট ম্যাপ ফাংশনটা তোমরা দেখে নিবা ওই সিবনে। জি স্যার, এগুলো আসলে আমিও জানি না। এখানে গিয়ে হিট ম্যাপে যদি তুমি যাও, then now they describe everything. অথবা এটা থেকেও দেখতে পারো, এই যে এটা, এই যে দিস আর দ্য প্যারামিটারস। আমরা তো মাত্র কোনটা বললাম, এই যে অ্যানট ইফ ট্রু রাইট দ্য ডাটা ভ্যালু ইন ইচ সেল। ওকে, আর একটা কি বললাম, আর একটা কোনটা ছিল, সি ম্যাপ, রাইট? জি স্যার। CMap, the mapping from data value to color space। ব্যাপারটা বুঝে গেছে? ইয়েস স্যার। সো এই আমরা কিন্তু সবগুলো প্যারামিটার ইউজ করি না, বাট মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান, মানে নরমালি যেটা হবে যে বেসিক্যালি তুমি ভিতরে ঢুকবা, সার্চ ইন গুগল, যেই গ্রাফটা বা ফিগারটা তুমি ড্র করতে চাও না কেন, তার ভিতরে ঢুকে দেখতে হবে হোয়াট আর দ্য প্যারামিটারস আর, এবং হোয়াট আর দ্য প্যারামিটারস দ্যাট ইজ ইউজফুল ফর ইউ, তুমি সেগুলো ইউজ করবে, রাইট? আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, হিটম্যাপের আরেকটা মজার জিনিস আছে, দেখো এখানে সেটা আসলে 2D ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্ট করতেছে, এন্ড ইট অলসো শোজ দ্য কোরিলেশনস অ্যামং দ্য অ্যাট্রিবিউটস। খেয়াল করো, দেখো MEDV, তার মানে এটা এখানে 1 কেন বলো তো? এই সেলটা কার জন্য? MED রো এন্ড MED কলাম। শুধু এইটা না, তুমি ডায়াগোনাল যদি দেখো, ডায়াগোনাল বরাবর যদি তাকাও, তাহলে দেখবো অল দ্য ভ্যালুজ আর 1। ব্যাপারটা বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, তার মানে যেটা হচ্ছে এই প্রথম যে কলামটা আছে দ্য ফিচার CRIM, আবার CRIM, তার মানে সে তো একই জিনিস, ঠিক না? জি স্যার। সো তাহলে যদি একই জিনিস হয়, তাহলে দে হ্যাভ 100% কোরিলেশন। 1 মিনস কিন্তু 100% কোরিলেশন, একই সেম জিনিস। আচ্ছা, এটা কি সবাই বুঝতে পারছে? যেমন জেডেন এখানে 1, আবার দেখো এখানে 1, এই রোতে এবং এই কলামে জেডেন which both are 1, তার মানে কি, which basically tells us there is a high correlation, right? Yes sir. Sorry. That means heat map shows us the correlations among the features. তুমি ভালো করে খেয়াল করে দেখো, and how we find the correlation among the features based on the values. তাহলে এই ভ্যালুগুলো যেটা 1 এর কাছাকাছি হবে, close to 1, they have a high correlation, right? আবার যেটা নেগেটিভে চলে যাবে তাদের মধ্যে কোরিলেশন কম। ব্যাপারটা কি বুঝা গেছে? Yes sir. আচ্ছা, এখন যদি আমি বলি যে এই CRIM এর সাথে অন্যান্য কলামগুলোর
কোরিলেশন কত, তাহলে তুমি দেখো প্রথমটার সাথে প্রথমটা তো 1, ফাইন, ঠিক আছে। পরেরটা দেখো -0.2, ঠিক আছে। তার মানে এই CRIM এর সাথে Z10 এর কোরিলেশন কিন্তু কম, মাইনাস হয়ে গেছে। আবার এই CRIM এর সাথে এই INS DUS তার কোরিলেশন কিন্তু 0.41, দেখো কোরিলেশন কিন্তু অনেক বেশি। খেয়াল করছো? জি স্যার। সো আমি কি বুঝাতে পারছি হিট ম্যাপ দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারি? স্যার এখন তুমি যদি ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং করো, দেন তুমি যদি হিট ম্যাপ বের করতে পারো, দেন ইউ ক্যান ইজিলি সি দ্য কোরিলেশন অ্যামং দ্য ফিচার্স। তাহলে যাদের কোরিলেশন বেশি তুমি তাদেরকে কি করতে, একটা গ্রুপে আনতে পারো, বা জি স্যার। তাদেরকে ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং করে ইউ ক্যান জেনারেট নিউ ফিচার্স। ইয়েস স্যার। আবার যাদের ফিচার মধ্যে কোরিলেশন কম তাদেরকে তুমি আরেকটা সেট করতে পারো, রাইট? রাইট Yes, sir. বুঝাতে পারছি? রাইট, আচ্ছা। এনি কোশ্চেনস? মানে তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না বাবা, জোরে বলো। অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছ ওর কথা? না স্যার, কথা বোঝা যাচ্ছে। তুমি কিন্তু লাউড এন্ড ক্লিয়ার না, তুমি হচ্ছে পুরো একটা মানে শোনাই যাচ্ছে না। তুমি তোমার স্যার ওর মাইকটা পুরো মাফল হয়ে আসতেছে স্যার, মনে হচ্ছে কি ওর মাইকের সামনে একটু কাপড় বাঁধা রাখছে আর কি স্যার, এর জন্য। আচ্ছা মাইকের তুমি সমস্যা তাহলে হচ্ছে। চ্যাটে লিখে দাও, বা চ্যাটে লেখো, বা তোমার কোন একটা ফ্রেন্ডকে ফোন করে বলো, বা পাশে পাশে কেউ থাকলে বলো, সে আমাদেরকে বলুক তোমার কোশ্চেনটা, ঠিক আছে? এটাকে বুঝাতে পারছি হোয়াট ইজ হিট ম্যাপ? জি স্যার। ওকে, স্যার। দেন স্যার এখন কি শোনা যাচ্ছে? এখন শোনা যাচ্ছে, রাইট, বলো। স্যার বলতেছিলাম যে এই এই ভিজুয়ালাইজেশনটা করা হয় কি আমার হচ্ছে কোন মডেল ইউজ করলে, মানে কোন অ্যালগরিদম ইউজ করলে বেস্ট ফিটেড হয় না এই জন্য? না 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 না, এটা হচ্ছে শুধুমাত্র tells us the correlations among the features. মডেল কোন মডেল ভালো কাজ করবে সেটা তো মডেল তাকে বিল্ড করার পরে তুমি তো মডেল টেস্ট করবা, টেস্ট না করে কি করে বলবা যে এই মডেল ভালো কাজ করে না করে না? মানে স্যার আমি ফার্স্টে কিভাবে অ্যাজাম্পশন করব যে এই অনেকগুলো তো আমার অ্যালগরিদম হতে পারে? হ্যাঁ, সেই জন্য ইউ নিড ডোমেন এক্সপার্ট নলেজ থাকতে হবে, এবং এক্সপার্টরাও কিছু করতে পারবে না, বিকজ মেশিন লার্নিংটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স। উইদাউট ডুইং এক্সপেরিমেন্ট ইউ ক্যান নট টেক এ ডিসিশন যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, ঠিক আছে? তুমি যেটা করতেছো, আমার একটা রিসার্চ ডোমেন আছে মেটা লার্নিং, সেই ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করতেছি এখনো, বা অনেকে পৃথিবীতে অনেকেই এটা নিয়ে গবেষণা করতেছে যে আমার তো অনেক ডাটা সেট আছে, অনেক অ্যালগরিদম আছে। সো ওয়েন উই হ্যাভ এ ডাটা সেট, তাহলে আমি কোন অ্যালগরিদম চালাবো? এটা তো এটাকে যদি আমি অটোমেটেড করতে পারি, দ্যাট উইল বি ওয়ান্ডারফুল থিং। সো সেইটা নিয়ে এখনো রিসার্চ চলতেছে। ব্যাপারটা বুঝা গেছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি। এটা কি হলো? আচ্ছা, এটা কেন আসলো? আচ্ছা, ব্যাপারটা বুঝা গেছে? মানে for the time being you need domain expert, but there is some certain ways that we can understand that which algorithm will be better for which data sets. Is it clear? স্যার এখানে জি। স্যার যে সিএনএস হিট ম্যাপ বোস্টন ডিএফ কোরিলেশনে পড়ে স্যার যে অ্যানট ট্রু, এই লাইনটা স্যার কি বোঝানো হয়েছে স্যার যে অ্যানট ট্রু আর সিন্যাপ, এটা কি এই লাইনটা শুধু বুঝুন স্যার। Annotate if true, write the data value in each cell. দেখো, write the data value in each cell. If I make it false, আমি এটাকে false করে দিলাম, তাহলে যেটা হবে, এই যে ভিতরে যে লেখাগুলো আছে দেখো, এই লেখাগুলো চলে যাবে। রান করি, দেখো ডাটার ভ্যালুগুলো চলে গেছে, দেখছো? জি স্যার, জি স্যার। অথবা আমরা যদি অ্যানোটাকে না লিখতাম, তাহলেও কিন্তু সেই ডাটাগুলো চলে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। গুড, ওকে। কি হলো? আমি কি করলাম? হ্যাঁ,
উল্টো পাল্টা কিছু একটা করছে। স্যার উপরে মনে হচ্ছে অ্যানোডটা দেওয়া লাগবে স্যার। আরে না, এখানে একটা সেল ডিলিট করে ফেলছি, এটা জি ঠিক স্যার। ছিল। জি স্যার, ডিলিট করে ফেলছেন স্যার। আচ্ছা যাক, এটা ডিলিট করে ফেলি। আচ্ছা স্যার স্যার জি, কন্ট্রোল জেড দিলে মনে হয় ফিরে আসতো এটা। এখন আসবে, আমি সেলটা ডিলিট করে দিছি। জি স্যার। আচ্ছা যাই হোক, নো প্রবলেম, ঠিক আছে। পরে আরেকটা এক্সাম্পল আছে আমাদের। এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে? ইয়েস স্যার। ওকে, দেন এখন যদি রান করো, দেন ইউ উইল হ্যাভ দ্য ভ্যালুজ, ঠিক আছে? ইজ ইট ওকে টু এভরিওয়ান? জি স্যার। ইয়েস স্যার। Okay, then scattered plot. So scattered plot represent the relation between two columns. So between two column values, you see heat map shows the relation or correlation between all the features, all the columns. And now the scattered plot represent the relationship between the two continuous values. The column should be continuous, right? It cannot work with a categorical values. ব্যাপারটা বুঝে গেছে? ইয়েস স্যার। ওকে, সম্ভবত পারে ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালুতে, চেক করে দেখো। এটা কি লিখছে, উচ্চারণটা কি হবে এটা? করো একজন। স্যার ডিপিক্ট। depict হ্যাঁ, Yes, sir. depicts how one variable gets affected by another data variable in every fraction of the value of the data sets. So মানে scattered plot normally actually it represent the data, so represent the data based on two columns. So তুমি ডাটাগুলোকে প্লট করছো, তো you have a 506 examples, you just plot them here, right? ইয়েস স্যার। মানে সিম্পল যদি আমি বলতে চাই। আচ্ছা, দেন এই লাইনটা করার পরে আমরা একটা কোড অ্যাড করি। এখানে বোস্টন আন্ডারস্কোর ডিএফ ডট কলাম না, আর কলামস কি কলামস, এটা যদি আমরা রান করি, তাহলে তুমি দেখো আমাদের ডাটা সেটে কলাম কয়টা আছে? টোটাল 12টা ছিল না স্যার? 14টা, 14টা। রাইট? জি স্যার। এখন এই 14টার মধ্যে লাস্ট যে কলামটা আমরা অ্যাড করছি সেটা তো আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, রাইট? ওয়াই। জি স্যার। জি স্যার। তাহলে সেটাকে আমি ড্রপ করব। দেখো আমি ক্যাপিটাল এক্স তৈরি করতেছি, ইকুয়ালস টু বোস্টন আন্ডারস্কোর ডিএফ ডট ড্রপ করছে এইটা, এটা তুমি ড্রপ করবে, কারণ দিস ইজ আওয়ার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। এটা আমি কোথায় নিব? ওয়াই এর মধ্যে, ঠিক না? জি স্যার। জি স্যার। এখন আমি এক্স ওয়াইতে চলে আসছি, খেয়াল করো। আর এই রেডটাকে আমি ড্রপ করতেছি, এই যে এই কলাম রেডটাকে আমি ড্রপ করতেছি, এই কলামটাকে, এন্ড এই কলামটাকে আমরা ড্রপ করতেছি, ঠিক আছে? তার মানে এই রেড হচ্ছে ইন্ডেক্স অফ অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ দ্য রেডিক্যাল হাইওয়েজ, এই কলামটাকে আমি বাদ দিচ্ছি। আর হচ্ছে এইটাকে, এই যে চার্লেস রিভার কি লিখছে, ডামি ভেরিয়েবল, এইটাও আমরা বাদ দিচ্ছি। সো এই দুটো আমার, সো মানে ইটস ডিপেন্ডস অ্যাবাউট ইউ, যে তুমি আসলে কোন কোন ফিচারকে বাদ দিবা বা কোন কোন ফিচার রাখবা ফর বিল্ডিং ইউর মডেল। ব্যাপারটা বুঝে গেছে? জি স্যার। সে ফর ধরে নিলাম যেগুলো আমরা বাদ দিচ্ছি, এন্ড এক্সিস ইকুয়ালস টু 1 হচ্ছে এসে কলামকে ডিলিট করতেছে, রাইট? কলামকে রিমুভ করতেছে, রাইট? ইয়েস স্যার। এগুলো আমরা দেখছি অলরেডি। আচ্ছা, তাহলে এটাকে যদি আমরা রান করি, সে রান হলো, ফাইন। এরপর যেটা হচ্ছে ডাটা প্রিপ্রসেসিং, তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে ফ্রম স্কেলান ডট প্রিপ্রসেসিং ইম্পোর্ট মিন ম্যাক্স স্কেলার। এটা হচ্ছে তোমার ডাটাকে নর্মালাইজ করার জন্য। তো ডাটা যখন আমরা নর্মালাইজেশন করি, তাহলে ডাটা যে একটা রেঞ্জ থাকে, সেই রেঞ্জটাকে আমি কনভার্ট করে অন্য একটা রেঞ্জে নিয়ে আসি, ঠিক না? ডাটাকে স্কেলিং করা, মানে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম। আচ্ছা, একটু দেখাই দিই একটা এক্সাম্পল।
মানে এটা কমন প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসে সে ডাটা। না না, কমন প্ল্যাটফর্ম দেখাচ্ছি দাঁড়াও একটা minute। ওকে, এই স্লাইডটা দেখো। সে ফর এক্সাম্পল কোন একটা হাউসের প্রাইস হচ্ছে 73,000, সে ফর এক্সাম্পল $73,000। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, বা ধরো এখানে বলতেছে লেট ইনকাম রেঞ্জ বিটুইন এইটা 12,000 থেকে 98,000। এইটা হচ্ছে তার এই এখন সে ফর এক্সাম্পল ইস ইনকাম রেঞ্জ অফ স্টাফ অফ এ অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে? সো for a particular person the salary is 73,000. So what we want to normalize this range between 0 and 1. That means we want to actually transform the salary to between 0 and 1. তার স্যালারি যাই হোক না কেন সেটাকে আমি 0-1 এর মধ্যে নিয়ে আসবো। আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? Yes, Yes, sir. sir. আচ্ছা, এইটাকে বলা হচ্ছে মিন ম্যাক্স নরমালাইজেশন। সো এটার জন্য একটা সূত্র আছে। সো ভি হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু, তাহলে তার স্যালারি কত 73,000, আমাদের ফাইন্ড করতে হবে ভি প্রাইম। সো এই ভি প্রাইমটা হচ্ছে কি আমার নিউ ভ্যালু ভি প্রাইম অর ভি নিউ, যেটা হচ্ছে আমার 0 থেকে 1 এর মধ্যে আসবে রেঞ্জটা, রাইট? আর এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র। সো ভি মাইনাস মিন এ ডিভাইডেড বাই ম্যাক্স এ মাইনাস মিন এ। Yes, তার sir. মানে এই এ হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটের মিন ভ্যালু কোনটা, অ্যাট্রিবিউটের ম্যাক্স ভ্যালু কোনটা, ওই কলামের, এন্ড দেন ইনটু নিউ ম্যাক্স এ মাইনাস নিউ মিন এ প্লাস নিউ মিন। তাহলে নিউ ম্যাক্স কে 1 আর নিউ 1, মিন sir. কত 0। 0. তাহলে এইটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি না? এই সূত্রে যদি আমরা ফালাই, দেখো এই যে এইটুকু আমি সিলেক্ট করতে পারি, এই যে এটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি না যে 73 হচ্ছে আমার ভি, 73,000 মাইনাস মিন এ কত 12,000, এই যে 12,000 মাইনাস ম্যাক্স মাইনাস মিন, তাহলে 98,000 মাইনাস 12,000 টাইমস 1 মাইনাস 0 1 মাইনাস 0 প্লাস 0, তাহলে ক্যালকুলেশন করলে এটা আসছে 0.716। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। তার মানে যেই রেঞ্জে থাকুক না কেন সেই রেঞ্জ থেকে আমরা আসলে কি করে ফেলতেছি 0 এবং 1 এর মধ্যে নিয়ে আসতেছি যে ভ্যালুটাকে। তো সেই কাজটাকে আসলে আমরা এখানেই করছি। তো সেই কাজটাকে আসলে আমরা এই মিন ম্যাক্স স্কেলার দিয়ে যে ভ্যালুটাই থাকুক না কেন আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস এর, তাদের সবগুলো ভ্যালুকে আমরা সবগুলোকে 0-1 এর মধ্যে নিয়ে আসছি। আমি কি জিনিসটা বুঝাতে পারছি তোমাদেরকে? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, তাহলে এখন যেটা হচ্ছে দেখো, স্কেলার ইকুয়ালস টু মিন ম্যাক্স স্কেলার ফিচারে 0 and 1 x আন্ডারস্কোর স্কেলড ইকুয়ালস টু স্কেলার ডট ফিট আন্ডারস্কোর ট্রান্সফর্ম x। এই ফাংশনটা দিয়ে সে আসলে x কলামের x এর মধ্যে যতগুলো কলাম ছিল সবগুলো রেঞ্জকে আসছে বিটুইন 0 and 1 এর মধ্যে নিয়ে আসছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, বাসায় তোমরা চাইলে এই কোডগুলোকে আরো ডিটেইলস করে দেখতে পারো। আচ্ছা, সো from scalar dot model underscore selection import train underscore test underscore split. So what we are doing, so আমরা এই মেথডটাকে ইম্পোর্ট করতেছি train underscore test underscore split, সে আসলে ডাটাগুলোকে স্প্লিট করবে। So we have a x and y, right? Capital X and small y, independent variables এবং কি Dependent ডিপেন্ডেন্ট variable. ভেরিয়েবলস। Dependent তাহলে variable. এদেরকে আমরা নরমালি যেটা করি, নরমালি জেনারেলি ইন মেশিন লার্নিং আমরা আসলে এটাকে 70-30 তে ডিভাইড করি। সো উই ইউজ 70% ডাটা ফর ট্রেনিং এন্ড রেস্ট অফ 30% ডাটা ফর টেস্টিং। সো ট্রেন দ্য মডেল, টেস্ট দ্য মডেল, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। ওকে, সেই কাজটা এখন করতেছে। তাহলে সরি এক্স ট্রেন এক্স আন্ডারস্কোর ট্রেন, তার মধ্যে কত পার্সেন্ট ডাটা যাবে? 70%। এক্সটা Yes, এক্স sir. আন্ডারস্কোর টেস্ট, তার মধ্যে কত পার্সেন্ট যাবে? 30% এক্স এর।
y আন্ডারস্কোর ট্রেন তার মধ্যে কত পার্সেন্ট যাওয়া যাবে y এর 70%, y 70%। আন্ডারস্কোর টেস্ট তার মধ্যে কত পার্সেন্ট যাওয়া যাবে y এর 30%। তো এই কাজটা কে করবে? এই ফাংশনটা করে দিবে ট্রেন আন্ডারস্কোর টেস্ট আন্ডারস্কোর স্প্লিট। এখানে মজার ব্যাপার আছে, আমরা বলতেছি কাকে করো, এই y কে না কিন্তু x কে না, কিন্তু x স্কেল খেয়াল করো, যেটাকে আমরা নরমালাইজ করলাম। তারপরে হচ্ছে y আমাদের ছোট ওয়াইটা, ঠিক না, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা। এবং এখানে আমরা বলতেছি টেস্ট আন্ডারস্কোর সাইজ ইকুয়ালস টু 0.3, তার মানে 30% ডাটাকে তুমি নিবা হচ্ছে টেস্ট ডাটা হিসাবে। তুমি যদি এখানে 4 লিখতা তাহলে কিন্তু 60-40 হয়ে যেত, 60% ট্রেনিং ডাটা, 40% টেস্ট ডাটা। তুমি যদি 5 লিখতা তাহলে 50-50 হয়ে যেত। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, র্যান্ডম আন্ডারস্কোর স্টেট ইকুয়ালস টু 3, এইটা হচ্ছে ডাটাগুলোকে যখন আমরা স্প্লিট করি। আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? আগেরটা বুঝতে পারছি? জি জি স্যার। স্যার। আচ্ছা, random state is basically when we split the data split করার সময় সে ডাটার পয়েন্টারটা র্যান্ডমলি সে নেয়। বাট তুমি যখন বলে দেবা যে র্যান্ডম স্টেট 3, তার মানে সে সবসময় একটা, মানে র্যান্ডম স্টেট সবসময় একই জায়গা থেকে শুরু করবে। সো ওই র্যান্ডম স্প্লিটিং না করে সে একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট থেকে স্প্লিট করবে। সেফর আমরা ধরে নিতে পারি বোঝার জন্য যে ধরে নিলাম এটা আমার 3 নম্বর এক্সাম্পল থেকে সবসময় আমার স্প্লিটিংটা শুরু করবে। আমি কি বুঝাতে পারছি জিনিসটা? এর ফলে যেটা হবে, তুমি যদি এক একবার মডেল বিল্ড করার সময় এক এক রকমের ডাটা র্যান্ডমলি নাও, তাহলে তোমার যে রেজাল্টটা আসবে সেই রেজাল্টটা কিন্তু একটা, মানে একটা ভেরিয়েশন থাকবে রেজাল্টের মধ্যে। আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? তো মডেল যখন আমরা ইভ্যালুয়েশন করব তখন উইল গেট ডিফারেন্ট রেজাল্ট এন্ড উইল বি ভেরি কনফিউজড। সেই জন্য র্যান্ডম স্টেটটাকে একটা ফিক্সড ভ্যালু দেওয়া ভালো, আদারওয়াইজ ইট বাই ডিফল্ট র্যান্ডমলি সে আসলে ডাটাটাকে স্প্লিট করে। জিনিসটাকে আমি বুঝাতে পারছি? জি স্যার, যাতে আমরা সবসময় সেম ডাটা সেট দিয়ে ট্রেন করি। মানে তুমি যখনই ডাটাকে স্প্লিট করবা, এটাকে তুমি যতবার রান করবা তোমার ডাটা স্প্লিটটা যেন একই রকম হয়। আর তুমি যদি র্যান্ডম স্টেটটা না দিতা তাহলে সে কিন্তু প্রত্যেকবার র্যান্ডমলি সে ডাটা স্প্লিট করতো। মানে আমার 60%, সরি মানে 30% তো আমার টেস্ট ডাটা আর 70% আমাদের ট্রেনিং ডাটা। তাহলে এই ট্রেনিং ডাটাগুলো কিভাবে নেয়? সে র্যান্ডমলি নেয়। আর টেস্ট ডাটাটা কিভাবে নেয়? র্যান্ডমলি নেয়। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। তাহলে 3 বলা হচ্ছে যে র্যান্ডম স্টেট তুমি 3 থেকে, মানে একটা সেম পয়েন্ট থেকে তুমি আসলে সবসময় শুরু করবা। আমি বুঝাতে পারছি জিনিসটা? জি স্যার। ওকে স্যার জি। একটা র্যান্ডম ফাংশন আছে, সেটা কল করলেও তো মনে হয় এই কাজটা করা যায়। র্যান্ডমলি কাজ যেন না করে সেই জন্য আমরা র্যান্ডম স্টেটটা ধরতেছি। র্যান্ড ফাংশন তো তোমার র্যান্ডম ভ্যালু সিলেকশনের জন্য কাজ করে। আমি বুঝাতে পারছি তোমাকে? জি স্যার, জি স্যার। তুমি যদি র্যান্ডম স্টেটটা ফিক্স করে দাও তাহলে কি সেটা র্যান্ডম থাকলো? না না, সেটা হচ্ছে মানে বারবার যেটা নিচ্ছে বারবার সেটাই একই থাকে জায়গা থেকে যাচ্ছে। শুরু করবে। তো আমরা র্যান্ডম স্টেট বলেছি 3, তার মানে তুমি বারবার 3 থেকে শুরু করবা। সো এই ভ্যালুটা তুমি যে কোনো একটা সংখ্যা দিতে পারো, নট নেসেসারি ইট হ্যাভ টু বি অলওয়েজ 3। ইজ ইট ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, মানে আমি এই ক্লাসের টাইম তো অনলি 1 hour 30 minutes। আমি যদি টাইপ করতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক সময় যায়। সেই জন্য আমি আগে আজকে 9:30 থেকে তোমাদের ক্লাসের 1 ঘন্টা আগে থেকে আমি এটা করে রাখছি, যাতে আমার এই সময়টা কম লাগে। তাও কিন্তু আমাদের ক্লাসে আমরা শেষ করতে পারতেছি না। আচ্ছা, এখন এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে যে আমাদের এক্স ট্রেন কি, এক্স টেস্ট কি, ওয়াই ট্রেন কি, ওয়াই টেস্ট কি? জি স্যার। ক্লিয়ার। আচ্ছা, এরপরে যেটা আমরা ভ্যালিডেশন রাখি নাই। বুঝি না, ভ্যালিডেশন রাখি নাই। ভ্যালিডেশন কোথায় রাখছো? মানে না, ভ্যালিডেশন রাখি নাই। রাইট, ভ্যালিডেশন রাখি নাই, শুধু ট্রেন এন্ড টেস্ট রাখছি। রাইট, ভ্যালিডেশন রাখি নাই। ঠিক আছে, জি স্যার। এইটার জন্য আমার ভ্যালিডেশন দরকার নাই। ঠিক আছে, তো তুমি যখন এখন তো মডেল আমি ট্রেন করতেছি, আমি তো মডেল ফাইনালাইজ করতেছি না। তো ট্রেন করার সময় এখন যে টেস্ট ডাটাটা, এইটাই আসলে ভ্যালিডেশন ডাটা। ঠিক আছে, এরপরে যখন তুমি মডেলটাকে অন্য একটা টেস্ট ডাটাতে টেস্ট করবা, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকচুয়াল অরিজিনাল টেস্ট ডাটা। সো হোয়াট ইউ আর ডুইং হিয়ার, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য ভ্যালিডেশন। ভেরি গুড কোশ্চেন, বুঝতে পারছো সবাই? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আমি তো মডেল আমার ডাটা সেটকে 3টা ভাগে ভাগ করি, ট্রেন ডাটা, ভ্যালিডেশন ডাটা সেট, টেস্ট ডাটা সেট, ঠিক না?
জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। এখন হচ্ছে এইখানে কিন্তু টেস্ট ডাটাটা পুরো আলাদা, ধরো আমাদের কাছে আলাদা আছে। তো এখন যে ডাটাটা আছে এটাকে আমরা যে 70-30 ভাগ করতেছি, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ট্রেন সেট এন্ড ভ্যালিডেশন সেট, বিকজ উই আর অ্যাকচুয়ালি ট্রেনিং দ্য মডেল। বুঝা গেছে? জি জি স্যার। স্যার। ভেরি গুড কোশ্চেন। আচ্ছা, এরপরে যেটা হচ্ছে দেখো, ভেরি সিম্পলি আমরা এখানে from sklearn dot linear underscore model import linear regression, so এগুলো আসলে আমাদের কিছু করার নাই, we have to memorize the functions, পাইথনের ফাংশনস, কিচ্ছু করার নাই। সো তুমি জাস্ট ইম্পোর্ট করলা কাকে, লিনিয়ার রিগ্রেশন কে, এন্ড ইউ জাস্ট ফিড দ্য মডেল। সেখানে তুমি আসলে একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করলে লিনিয়ার আন্ডারস্কোর রিগ্রেশন ইকুয়ালস টু লিনিয়ার রিগ্রেশন নরমালাইজ ট্রু, তার মানে তোমার ডাটাটা নরমালাইজেশন করা থাকবে। ঠিক আছে, তুমি কিন্তু করে রাখছো আগে নরমালাইজেশন 0 and 1 এর মধ্যে নিয়ে আসছি আমরা। এরপরে এখানে যদি আমরা আসি lin আন্ডারস্কোর RSD, দ্যাট ইজ দ্য লিনিয়ার রিগ্রেশন, আমাদের অবজেক্টটা ডট ফিট, তাহলে এখন সে মডেলটা ফিট করলো, ট্রেন করলো। দেখো মডেল ফিট হয়েছে, কাকে দিয়ে ট্রেন করলাম, এক্স কে দিয়ে, এক্স ট্রেন দিয়ে, এবং মডেলটার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কার ছিল, ওয়াই ট্রেন, ঠিক না? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, এখন মডেলটার অ্যাকুরেসি যদি আমরা বের করতে চাই, পরের লাইনটা দেখো, তাহলে আমি কাকে দিয়ে অ্যাকুরেসি বের করবো, এই স্কোর যদি আমি বের করতে চাই, তাহলে অবজেক্ট ডট স্কোর, আমি কি টেস্ট বের করবো না, ওয়াই আন্ডারস্কোর টেস্ট, এক্স আন্ডারস্কোর টেস্ট, ওয়াই আন্ডারস্কোর টেস্ট। ইয়েস স্যার। সবাই কি এটা বুঝতে পারছো? এই যে আমরা জি এখানে স্যার। স্প্লিট করে রাখছিলাম, তার মানে এক্স ইউজ হচ্ছে কার জন্য, এক্স ট্রেন ওয়াই ট্রেন, এক্স টেস্ট ওয়াই টেস্ট। তাহলে তোমরা এখানে মডেলটাকে ফিট করলা, এরপরে মডেলটাকে কি করলা, টেস্ট করলা, অ্যাকুরেসি বের করলা। আচ্ছা, এখন এইখানে যেটা হয় নরমালি, যেটা ওয়াই আন্ডারস্কোর হ্যাট মানে কি, আওয়ার প্রেডিকশন। ইয়েস স্যার। এই প্রেডিকশনটা আমরা কার উপরে বের করবো বলো তো? টেস্ট ডাটার উপর। টেস্ট ডাটার উপর। টেস্ট ডাটা মানে কি, ওয়াই তোমার আলটিমেটলি এক্স টেস্ট দিব। এক্স টেস্টের উপরে আমার রেস্ট অফ টেস্ট ডাটা যেটা 30%, সেই 30% উপরে আমি আসলে টেস্ট করবো কার উপরে, তার প্রেডিকশন অ্যাকচুয়াল যে আমার ওয়াই আর ওয়াই হ্যাট সেম কিনা। যদি সেম হয় তাহলে তো এটা খুব ভালো, আর সেম না হইলে তো খবর আছে, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা, সেই জন্য আমরা যেটা করতেছি ওয়াই আন্ডারস্কোর হ্যাট, এটা আমাদের আরেকটা ভেরিয়েবল, যেটা আসলে কি ওয়াই টেস্টের প্রেডিকশন হবে, ঠিক না? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে লিন আন্ডারস্কোর রিচ ডট প্রেডিকশন ওয়াই টেস্ট, তাহলে আমি প্রেডিক্ট করে ফেললাম, রাইট? এটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে? না স্যার। নো স্যার। ওকে, এখন যেটা হচ্ছে নরমালি আমরা দেখছি যে আমাদের প্যারামিটার গুলো কি কি, যখন আমরা কোনো একটা লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল কে টেস্ট করি বা তাকে পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েট করার চেষ্টা করি, তখন সেটা কি হয় বলো তো? স্যার কোশ্চেন আর স্কোয়ার, আর টু স্কোয়ার। স্যার পারফরম্যান্স ম্যাট্রিক্স গুলো আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি, আর রাইট আর স্কয়ার। রাইট, Error. এই যে এখানে ছিল, জি স্যার, মিন স্কয়ার এরর ছিল, মিন অ্যাবসলিউট এরর ছিল। এই যে প্রথমটা ছিল আর স্কোয়ার এরর, রাইট? জি স্যার। আর স্কোয়ার Yes, বের sir. করা, তারপর হচ্ছে মিন স্কোয়ার এরর, মিন অ্যাবসলিউট এরর, এগুলো তো আমরা ক্লাসে কথা বলছি না এগুলো নিয়ে, জি স্যার। Sir. রাইট? তাহলে সেগুলোই বের করতেছি। দেখো প্রিন্ট মিন অ্যাবসলিউট এরর, এটা যদি আমরা রান করি, মিন অ্যাবসলিউট এরর, মিন স্কোয়ার এরর, আর স্কোয়ার এরর, তাহলে কি হবে, তাহলে এইটা হচ্ছে বিল্ট ইন ফাংশন মিন আন্ডারস্কোর অ্যাবসলিউট আন্ডারস্কোর এরর ওয়াই টেস্ট, তার মানে ওয়াই টেস্ট আমার অ্যাকচুয়াল ডাটাটা, ঠিক না, কমা ওয়াই আন্ডারস্কোর হ্যাট আমার প্রেডিক্টেড ডাটাটা। তাহলে আমি কি পাচ্ছি, মিন অ্যাবসলিউট এরর পেয়ে যাচ্ছি। জি স্যার। সিমিলারলি আমরা অন্য ফাংশনগুলো কল করতেছি, এবং আমরা টোটালি এখানে মিন অ্যাবসলিউট এরর, মিন স্কোয়ার এরর, আর স্কোয়ার এরর, রুট মিন স্কোয়ার এরর বের করে ফেললাম। ইজ ইট ক্লিয়ার? সবাই কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা, ইয়েস স্যার। এরর গুলো বেশি হওয়া ভালো না কম হওয়া ভালো? কম হওয়া ভালো। রাইট, সো উই নিড টু মিনিমাইজ দ্য এরর and we need to maximize the accuracy, right? Yes sir. So এইখানে তোমার এরর যত কম আসবে, the model that you build that is more perfect, more appropriate, ঠিক আছে?
সবাই কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আমরা চাইলে আমাদের এই মডেলটার যারা কোফিশিয়েন্ট এবং ইন্টারসেপ্ট, এই যে আমাদের স্লোপ গুলা দেখতে পারতাম না, থিটা গুলো বা বিটা, জি স্যার। তার মানে এই কোফিশিয়েন্ট দিয়ে কি বোঝাচ্ছে বলো তো? আমাদের এখানে আমাদের এখানে ভেরিয়েবল কয়টা ছিল, অ্যাট্রিবিউট কয়টা ছিল? স্যার থিটা 1 2 3 এগুলো। হ্যাঁ, কয়টা ছিল? টোটাল 14টা। তার মধ্যে আমরা বাদ দিছি কয়টাকে? 3টাকে। তাহলে রইল কয়টা? 11টা। 11টা। 11টা না? জি স্যার। 4 4 8 আর 3 কত? 11। বুঝছো কোফিশিয়েন্ট যে 11টা লাইনের কোফিশিয়েন্ট পাচ্ছো? জি স্যার। ইন্টারসেপ্ট পাচ্ছো? জি স্যার। ইন্টারসেপ্টটা কে বলো তো? থিটা 0। থিটা 0। রাইট, তাহলে থিটা 0 কিন্তু একটাই হবে। তো থিটা 0 একটাই হইছে। জি স্যার। আচ্ছা, দেন আমরা যদি চাই আমরা কোনো নতুন একটা ভ্যালু, যেমন এইবার আসলে আমার টেস্ট ডাটা, অ্যাকচুয়াল ডাটা, আমি বলতেছি যে এইটা হচ্ছে আমার এক্স, আমি আমার নতুন কিছু প্যারামিটার ভ্যালু দিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে, এবং সেইটাকে আমি কি করলাম, এই ভ্যালুগুলোকে অবশ্যই ট্রান্সফর্ম করতে হবে না, নরমালাইজ করতে হবে না, বুঝি স্কেলারের মাধ্যমে আমার 0 1 এর মধ্যে নিয়ে আসলাম। এরপরে সেটাকে আমি আমার লিনিয়ার রিগ্রেশন দিয়ে প্রেডিক্ট করতেছি, প্রেডিক্ট করলে এই যে তার ভ্যালু আসতেছে। এখন তুমি দেখবা, তাহলে তুমি যদি মডেল ট্রেন করতে পারো, মডেলটাকে ভ্যালিডেট করতে পারো, মডেলটা টেস্টিং করার পরে ইফ ইউ আর হ্যাপি, তাহলে এই প্যারামিটারগুলো বসালে তুমি ওই বোস্টন সিটির, ওই বোস্টন ম্যাসের হাউসগুলো প্রেডিক্ট করতে পারবা, রেন্ট বা প্রাইস। জি স্যার। ইজি, মানে সবাই কি বুঝাতে পারছি? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। তোমাদের ক্লাস করা পর্যন্ত? স্যার 12টা 10 পর্যন্ত। 12টা 5 পর্যন্ত স্যার। ও, আমি তো হচ্ছে ক্লাস শেষ হয়ে 11:30, সেজন্য তাড়াহুড়ো করতেছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখো এটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। না স্যার। আচ্ছা, এখন তোমরা করতে পারবে অন্য ডাটা সেট দিলে? আচ্ছা, এখানে একটা এখানে সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে যে উই নিড টু মিনিমাইজ দ্য এরর। আমরা তুমি তোমার নিজের মতো করে কোডটাকে যদি যেমন ধরো যে এখানে তো আসলে আমাদের কিছু করার নাই, এইখানটাতে তুমি যত বেশি ভালো করে ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং করবা, যেটাকে আসলে নর্মালি আমরা হ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বলি, এই হ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করলে তোমার এরর রেট কমে আসবে এই রিগ্রেশন মডেলটার জন্য। আমি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা, কার কোনো কোশ্চেন আছে? কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে? নো স্যার। তাহলে আমাদের রিগ্রেশন শেষ, এখন আমরা এটা দেখবো, লজিস্টিক রিগ্রেশনটা দেখবো। আচ্ছা, তার আগে একটু কাজ করি, একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেই। তোমরা তোমাদের নাম দেখতে পাচ্ছ? নেম এন্ড আইডি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমি শুধুমাত্র তোমার জি সিরিয়াল স্যার, কল দেখতে করব, পাচ্ছি। ঠিক আছে? 1 তামিম অ্যাবসেন্ট, 2 আশিকুল ইসলাম অ্যাবসেন্ট, 3 অন্তু অ্যাবসেন্ট, 4 5 Yes, sir. Yes, sir. 6 7 absent, 8 Yes, sir. 9 Present, sir. 10 absent, 11 absent, 12 Yes, sir. 13 absent, 14 Yes, sir. 15
13 কি আছে? হ্যালো স্যার। দিলশাদ, হ্যালো স্যার, আমি আপনার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না। কেন দেখতে পাচ্ছ না? খুব সম্ভবত স্যার আমার নেটের প্রবলেম হচ্ছে এজন্য। তাহলে আমি কি করব? তুমি তোমার সিরিয়াল জানো না? তোমার অ্যাটেন্ডেন্সে তোমার সিরিয়াল কত? আর তুমি স্ক্রিন না দেখতে পেলে ক্লাস করবে কিভাবে? আচ্ছা স্যার এই মুহূর্তে সমস্যা হচ্ছে স্যার। তাহলে করবোটা কি বলো? স্যার এখন আসছে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। মানে এমন একটা প্রবলেম বলো যেখানে করার আমার কিছু নাই, তুমি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না, আমি কি করব? তুমি আসতে দাও খারাপ করে। আচ্ছা 15 আশিকুর রহমান অ্যাবসেন্ট। 16 ইয়েস স্যার। 17 প্রেজেন্ট স্যার। 18 ইয়েস স্যার। 19 absent. 20 Yes, sir. 21 Present, sir. 22 Present, sir. 23 24 Yes, sir. 25 Yes, sir. 26 Present, sir. 26 absent. 27 Yes, sir. 28 absent. 29 Sir, 28 আছে স্যার। বুঝি না, আবার বলো। Sir, 28 আছে স্যার। ওকে 29 absent. 30 Yes, sir. 31 Present, sir. 32 absent. Present, sir. Present. Okay, 32 present, sir. 33 present, 33 present, 34 Yes, sir. 35 Present, sir. 36 Yes, sir. 37 absent. 38 Present, sir. okay. কারো বাকি আছে দেওয়া অ্যাটেন্ডেন্স? হ্যালো স্যার, অক্টোবর নেট নেই নাকি? বলো, আবার বলো। স্যার আবু জাহেদ অন্তুবাইয়ের নেট এর প্রবলেম, এজন্য আচ্ছা, আসতে পারে না এখন। আর কারো প্রবলেম আছে? স্যার 171168 স্যার। সিরিয়াল বলো। সিরিয়াল তো দেখিনি কেন স্যার। দেখো 7 তাহলে Sir, 26. 7 কি আছে? ফখরুল হাসান আছে? নাই স্যার, একটু আগে বলছিল আর কি স্যার। জি স্যার, স্যার আছে স্যার। আচ্ছা ফাহিম আল আসিফ আছে? ফাহিম 26 আর তোমরা কি অনুজনেরটা দিয়ে দিচ্ছ? আর কেউ কারো প্রবলেম আছে? নাই, ওকে ডান। আচ্ছা লিনিয়ার রিগ্রেশন দিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে? দেখো এখনো কোনো কোশ্চেন থাকলে করো। সো আমি জাস্ট আবার একটু রিপিট করছি 1 মিনিটের মধ্যে। ডাটাটাকে লোড দিলাম অ্যাজ এ ডাটা ফ্রেম, এই পর্যন্ত কিছু করার নাই। ডাটাটার মধ্যে দেখলাম কোনো মিসিং ভ্যালু আছে কিনা, সেটা নাই। চাইলে আমরা কিছু ফিগার টিগার ড্র করতে পারি সিবন্ড দিয়ে, সেটা করলাম। তারপরে ডাটা থেকে কিছু কলাম বাদ দিলাম, তারপরে ডাটাটাকে স্প্লিট করলাম। ডাটাটাকে স্প্লিট করার পরে কি করলাম, রিগ্রেশন মডেলটাকে কল করলাম, রিগ্রেশন মডেলটাকে বিল্ড করলাম, তারপর হচ্ছে মডেলটাকে টেস্ট করলাম কিছু প্যারামিটার দিয়ে, ঠিক আছে? এবং চাইলে আমরা নতুন টেস্ট ডাটা দিয়ে মডেলটাকে টেস্ট করতে পারি। দ্যাটস ইট। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার। আচ্ছা তাহলে এবার আমরা নতুন একটা ফাইল ওপেন করি। তাহলে আর একটা এক্সাম্পলের পরে আমরা ডিপ লার্নিং এ যাওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। ডিপ লার্নিং এর চোথাটা আমার বানাইতে হবে। ফাইল
এটা কিসের ফাইল? ফাইল নিউ নোটবুক। আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের এক্সিস্টিং মনে একটা ফাইল ছিল না? ইডিয়েটা যদি দেখি, ওকে, এইটা নিয়ে আমরা ক্লাসে কথা বলেছিলাম, ঠিক না? আচ্ছা, তাহলে আমরা এইটার উপরে কাজ করি। এটাকে আমরা নাম দেই লজিস্টিক রিগ্রেশন, দিয়ে বাদ দিই। কিন্তু আমাদের সময় কম। আচ্ছা, তো প্রথম কাজটা যেটা করতেছি আমরা, উই আর অ্যাকচুয়ালি ইম্পোর্টিং ফাইলস, এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা আপলোড ইকুয়ালস টু আপলোড ফাইলস ডট আপলোড ফর এফএন। আচ্ছা, ফাইলটাকে পড়ে নিচ্ছি, এটা তো আমরা ক্লাসে দেখছি, ঠিক না? জি স্যার, ড্রাইভ থেকে আপলোড করছিলাম। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের একটা মেশিন লার্নিং ডাটা সেটস টাইটানিক টেস্ট ট্রেনিং আপলোড করা হলো, ফাইন। ডাটাটাকে আপলোড করলাম, দেন হচ্ছে ডাটাটাকে এখন আমরা লোড দিব, মানে কনভার্ট করবো পিডিএফ এবং ডাটা ফ্রেমে, এন্ড দেন উইড লাইক টু সি দ্য ডাটা ফ্রেম। তাহলে এটাও হয়ে গেল। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এতটুকু নিয়ে? নো স্যার। ওকে, ডাটাটাকে আমরা এখানে কাউন্ট করতে পারি বেসড অন দ্য মেল কয়জন আছে, ফিমেল কয়জন আছে, ঠিক না? জি স্যার। ভ্যালিড আন্ডারস্কোর কাউন্টস, and then we can draw a pie chart. We already discussed this thing in our previous class, right? Yes sir. আচ্ছা, আর একটা pie chart draw করার জন্য we like to see the survived, যে কয়জন সার্ভাইভ করছে, কয়জন সার্ভাইভ করতে পারে নাই, নট সার্ভাইভড। এই যে, ঠিক আছে, এগুলো তো ক্লিয়ার? জি স্যার। এমবার্ক, এটা আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসের কি আমরাই করতেছি। দেন হচ্ছে আমার এমবার্ক, ফাইন। দেন হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা একটা লাইন গ্রাফ দেখতে পারি, ঠিক আছে? এগুলো আমরা কথা বলছিলাম, ঠিক না? স্ক্যাটার প্লট, জি স্যার। স্ক্যাটার প্লট, দেন বার প্লট, ও বক্স প্লট, নট বার প্লট, বক্স প্লট। এখন শুরু করি এখানে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমাদের ডিএফটার নাম কি ছিল? টাইটানিক আন্ডারস্কোর ডিএফ, রাইট? জি স্যার। ডিএফটা কই? টাইটানিক আন্ডারস্কোর ডিএফ, ওকে ফাইন। আচ্ছা, তাহলে প্রথম যে কাজটা করতে হবে, আমাদেরকে দেখতে হবে টাইটানিক আন্ডারস্কোর ডিএফ এর মধ্যে দেয়ার ইজ এ নাল ভ্যালু অর নট, রাইট? মিসিং ভ্যালু আছে কিনা এটা দেখতে হবে না? জি স্যার। সো টাইটানিক আন্ডারস্কোর ডিএফ ডট ইজ নাল, আমরা এটা দেখবো। আমরা যদি এখন রান করি, তাহলে সে আসলে দেখাচ্ছে যে টেবিলটাকে, মানে ডাটা ফ্রেমটাকে, ইটস রিটার্নস ডাটা ফ্রেম উইথ দ্য ট্রু অ্যান্ড ফলস ভ্যালু। ট্রু মিনস there is a missing value here, right? Yes sir. So we can actually use sum that will actually return the sum as a missing value for each column, for each feature, sum. So now we can see we have missing value in age, we have missing value in cabin, we have missing value in embark, right? Yes sir. এতটুকু তো বুঝা গেছে? এইটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে ফার্স্ট থিং হচ্ছে, now we need to learn how to deal with the missing value, right? Yes sir. Okay, so
এমবার্কে দুইটা মিসিং ভ্যালু, সো ইফ ইউ ডিলিট দিস টু রোজ, মানে তুমি যদি বলো তাহলে ডিলিট করে তো সে এই দুইটা রোকে কমাই দেবে। তোমার টোটাল এক্সাম্পল করা ছিল 891, রাইট? জি স্যার। কলাম হচ্ছে 12 কলাম। আচ্ছা, তার মানে যদি আমরা এমবারকে ডিলিট করি দ্যাটস কোয়াইট ফাইন। আর ক্যাবিন অনুযায়ী যদি আমরা ডিলিট করি তাহলে দ্যাট উইল বি লাইক 891 মাইনাস 687, রাইট? দ্যাট উইল বি এ ডিজাস্টার। তার মানে আমার ডাটা সেটের সাইজ একদম শেষ হয়ে যাবে। জি স্যার, অলমোস্ট 60-70%। জি স্যার, সেটা করতে পারবো না। আচ্ছা, তার মানে আমরা একটা কাজ করতে পারি, এই ক্যাবিন কলামটাকে ডিলিট করে দিতে পারি। তার মানে ক্যাবিন কলামে দেখো টোটাল 891 এক্সাম্পলস এর মধ্যে 687 এক্সাম্পলস আর মিসিং। সো ক্যাবিন ইজ এ ভেরি নয়েজি কলাম অর নয়েজি ফিচার। তুমি যদি কলামটার কথা চিন্তা করো, টেবিল রো না চিন্তা করে, তাহলে এই কলামটাকে বাদ দেওয়া যায় না? জি স্যার। আচ্ছা, for embark we have two missing values, so if we think embark as a row, তাহলে তুমি if you remove two examples from 891 examples, then how many examples do you have? 879. তার মানে এখানে কিন্তু আসলে there is no very significant change বা there is no some major issues. এটা আমরা we can do that, right? আমরা সেটা করতে পারি না? জি স্যার। But problem is about age. এজের তো তুমি যদি চিন্তা করো যে উইল অ্যাকচুয়ালি রিমুভ 177 রোজ, দ্যাট উইল নট বি ভেরি গুড থিং। তাহলে 177 রো কিন্তু আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার, ঠিক না? জি স্যার। সো ইউ আর অ্যাকচুয়ালি রিমুভিং এ বিগ পোর্শন অফ দ্য ডাটা। 177 এক্সাম্পলস তুমি যদি টেবিলটা চিন্তা করো, ইভেন তুমি যদি রো চিন্তা করো, সরি উই আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট রো। আমরা টেবিলের রো যদি চিন্তা করি যে 177 রোকে আমি ডিলিট করব, that will not be a wise decision, right? জি স্যার। So now if you think about column, the feature is age. If we remove the age column from the table, that will not also be the wise decision because only 177 values are missing out of 891, right? Examples. Yes sir. তাহলে 891টার মধ্যে মাত্র 177 মিসিং। তাহলে এই কলামটাকে যদি আমি বাদ দেই, এইটাও কোনো ভালো সিদ্ধান্ত হবে না। হবে? এইটা কি তোমরা বুঝতে পারছো এই ফিলোসফিটা? আমি যেটা বললাম, কখন আমি কলাম বাদ দিব, কখন আমি বাদ দেব না। জি স্যার। যেমন আমরা ক্যাবিন বাদ দিব কারণ ক্যাবিনের ডিজাস্টার। ক্যাবিনের 891টার মধ্যে 687টা মিসিং ভ্যালু। সো ক্যাবিন একটা নয়েজি কলাম বা নয়েজি ফিচার, আমি ওই কলামটা বাদ দিয়ে দিব, দরকার নাই আমার মডেল তৈরি করার সময়। এমবারকে মাত্র দুইটা, এখন দুইটার জন্য তো আমি পুরো কলাম বাদ দিব না, দিব না স্যার। আমি রো বাদ দিতে পারি। তাহলে 891 থেকে দুইটা রো বাদ দিলে কত থাকে? 879টা। দিস ইজ ফাইন। এটা খুব নেগলিজেবল একটা ডিফারেন্স হবে, এটা আমরা করতেই পারি। বাট এইজের বেলায় কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে। এইজের বেলায় আমরা কি করতে পারি না? রো ডিলিট করতে পারি না। তাহলে 177 রো ডিলিট হয়ে যাচ্ছে। আবার কলামকেও যদি তুমি ডিলিট করো তাহলে অল্প একটা পোর্শনের জন্য লার্জ একটা পোর্শন, পুরো কলামটাই তুমি বাদ দিতে হচ্ছে। ডু ইউ গেট দ্য প্রবলেম? জি স্যার। What is the solution? স্যার এভারেজ দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে পারি যেটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু। রাইট। সো age is a numerical value. So তাহলে যেটা করতে হবে, now we need to find some tricks to find the value of age. এখন তুমি যদি এভারেজ করো, ঠিক আছে, এভারেজ যদি তুমি করো তাহলে যেটা হবে, তোমার যে প্রেডিক্টেড ভ্যালুটা আসবে বা এই এভারেজ যে এজটা তুমি বসাচ্ছ সেটাকে কি হবে? অ্যাকুরেট হবে না স্যার, একটু কম আসবে স্যার। একটু কম বেশি হবে বা হবে না। বাট তুমি যদি গ্রুপ করে এভারেজ করো তাহলে কিন্তু আরো ভালো আসবে, আসবে না? জি স্যার। জি তুমি স্যার। বলে যাচ্ছে বাচ্চারা কয়জন ছিল, তাদের বাচ্চাদের এভারেজ কি, মহিলা কত ছিল, মহিলার এভারেজ কি, আর পুরুষ কতজন ছিল, তাদের এভারেজ কি। তার মানে যেটা হচ্ছে, নরমালি আমরা যদি ধরো আমার এই 891 জন প্যাসেঞ্জারের এভারেজ বের করি, তাহলে যে আমি ভ্যালুটা পাবো, এই 891টা প্যাসেঞ্জারকে যদি আমরা গ্রুপ করি, মেল ফিমেল চাইল্ড, তাহলে কিন্তু আমরা কি করতে পারি? আরো ভালো এভারেজ আসবে। আরো ভালো এভারেজ আসবে। আবার আরো এরকম হইতে পারে, ঠিক আছে, আমার এখানে
চাইল্ড যদি আলাদা কোনো ভাবে না থাকে, আমার এখানে তো মেল আর ফিমেল আছে, ঠিক না? তাহলে আমি পি ক্লাস দেখতে পারি, প্যাসেঞ্জার ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাসে কারা কারা গেছে, সেকেন্ড ক্লাসে কারা কারা গেছে, থার্ড ক্লাসে কারা কারা ট্রাভেল করছে। সো দিস ইজ আপ টু ইউ। সো ইউ উইল ডিসাইড হাউ টু ফাইন্ড দ্য ক্লোজ অর মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এজ ভ্যালু ফর দ্য প্যাসেঞ্জার্স। আমি বুঝতে পারছি? জি স্যার। সেই ক্ষেত্রে কি স্যার আমি হিট ম্যাপ দেখে কি স্যার একটা রিলেশন দেখতে পারি স্যার? হিট ম্যাপ দিয়ে কি রিলেশন করব? হিট ম্যাপ তো অ্যাক্টিভিটি আর অ্যাক্টিভিটির মধ্যে কোরিলেশন বের করতেছে। জি স্যার। মিল্ক মানে ব্রেড বাটার, সেটা তো হিট ম্যাপ দিয়ে হবে না, হবে না স্যার। বোকার মতো কথা বলতে তো হবে না, চিন্তা করতে হবে। তার মানে আমাকে চিন্তা করতে হবে এই কলামের মধ্যেই আমাকে বের করতে হবে। তাহলে এই এইচ কলামটাকে আমি এবার স্লাইস করব, করে এই এইচ কলাম যত বেশি স্লাইস করবা তত বেশি তুমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এইচ পাবা, ঠিক না? জি স্যার। আমি কি সবাইকে বুঝাতে পারতেছি জিনিসটা? জি স্যার। ওকে, তাহলে সেই স্যার কাজটা তার মানে আমরা কি, করব। হ্যাঁ বলো। তার মানে কি ডাটা সেটকে মানে ক্লাস্টারিং করে নেব? ক্লাস্টারিং করতে গেলে তো বিশাল বড় ব্যবসা হয়ে যাবে। ক্লাস্টারিং না করেই দেখো, মানে আমার পুরো ডাটাকে ক্লাস্টার করার দরকার নেই, আমার ওই কলামটাকে ক্লাস্টার করে দিতে হচ্ছে, কলামটাকে আমি কয়েকটা সেগমেন্টে ভাগ করে দিতে হচ্ছে, ঠিক না? কলামটার জাস্ট দুই তিনটা রেঞ্জ ডিফাইন করে দিলে তো হয় স্যার, এরপর ওইটার এভারেজ বের করে। রাইট 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 রাইট। আচ্ছা এখন এখানে আরেকটা কাজ করতে পারি না, যে কটা আমার লেভেল করা আছে তার বেসে বাকিগুলো লেভেল করে ফেলতে পারি না একটা মডেল? তারপরে হ্যাঁ, যে কটা লেভেল করা আছে সেই কটা করতে পারো। হ্যাঁ, আইদার তুমি একটা মডেল বা এইচটাকে তুমি কি রাখতে পারো, ক্লাস লেভেল একটা বানাই, ক্লাস লেভেল মানে অন্য একটা মডেল বানায় প্রেডিক্ট করতে পারো, ফাইন। স্যার সেটা কি বেশি অ্যাকুরেট হবে? সেটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, ঠিক আছে, হ্যাঁ ভেরি গুড। বাট এখন আমরা ইজিয়েস্ট কাজ করতেছি যে ঠিক আছে আমরা অ্যাভারেজ, মিন, আচ্ছা তোমাদের তিনটা জিনিস পড়ানো হয়েছিল মনে হয়। হোয়াট ইজ অ্যাভারেজ? অ্যাভারেজ কি বলো তো? স্যার তারেক যেটা বললো ওইটা একটু আবার বলবেন স্যার, মানে ওইটা কি বললো স্যার বুঝি নাই। ও যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে আমার এই এজ কলামটাকে যদি আমি ক্লাস কলাম চিন্তা করি আর অন্য কলামগুলো দিয়ে যদি আমরা মডেল বানাই, তারপরে যদি এই এজটাকে আমি প্রেডিক্ট করি, তাহলে তো আমার মিসিং ভ্যালুগুলো বের হয়ে গেল, ঠিক না? ওকে স্যার, ওকে স্যার। আচ্ছা, আর আমি এখন যেটা বলতেছি, আমি মডেল বানাবো না, মডেল না বানিয়ে আমি হ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে ভ্যালু বের করব, বুঝতে পারছো? জি স্যার। এখন আমি ছোট্ট একটা ফিগার আঁকি সিবন দিয়ে, এসএনএস ডট সেট আন্ডারস্কোর স্টাইল, আচ্ছা একটা হোয়াইট গ্রিড ইউজ করি, হোয়াইট WHIT হোয়াইট গ্রিড। আমি তোমাদের জন্য চমৎকার একটা নিউরাল নেটওয়ার্কের একটা লেকচার বানাইতেছি, ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক, ঠিক আছে? আল্লাহ যদি চায় নেক্সট ক্লাসে তোমাদের পড়াইতে পারবো, ঠিক আছে, উইথ CNN RNN, আল্লাহ যদি বাঁচা রাখে। আচ্ছা PLT ডট ফিগার্স ডট ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে ফিগার সাইজ, ফিক্স সাইজ ইকুয়ালস টু, ধর একটা সাইজ দেই, ওকে, SNS ডট বক্স প্লট x ইকুয়ালস টু, প্রথমত ডাটা বলি, ডাটা ইকুয়ালস টু টাইটানিক আন্ডারস্কোর ডাটা ফ্রেম কমা এক্স এক্সিসে আমি দেখতে চাই পি ক্লাসকে, ঠিক আছে, পি ক্লাস। আচ্ছা পি ক্লাসের সিটা মনে ছোট হাতের, রাইট? এই যে ছোট হাতের এখানে দেখো পি ক্লাস ছোট হাতের, আর ওয়াইটাকে আমি দেখতে চাই এইজ হিসাবে, y ইকুয়ালস টু এইচ, এটা বড় হাতের। এখন এইটাকে যদি রান করি তাহলে দেখো এখানে একটা বক্স প্লট হবে, এই কি বলে স্যার? ফিগার সাইজটার মধ্যে যে 12,9 এর টুপলের মধ্যে দিতে হবে স্যার। ইয়েস, গট ইট।
এখানে আবার কি এরর দেখাচ্ছে এসএনএস সেট আন্ডারস্কোর স্টাইল স্যার হোয়াইটের ডাব্লিউটা ছোট হতে হবে। ইয়েস। তুমি তো বস, তুমি তো ক্লাস নিতে পারো, আমি কেন ক্লাস নিচ্ছি পাইথনে? এই ছেলে তো মারাত্মক। এই যে চলে আসছে। সো আচ্ছা, এখানে একটা মজার জিনিস দেখো, এখানে এটা প্যাসেঞ্জার ক্লাস না? জি স্যার। 1 2 3 এই প্যাসেঞ্জার ক্লাসে প্রত্যেকটা ক্লাসের এজ দেখো, খেয়াল করছো? জি স্যার। এখন ধরো আমরা টোটাল সবগুলো প্যাসেঞ্জারকে কনসিডার না করে তাদের এই ক্লাস অনুযায়ী তাদের একটা এইজের মিডিয়ান বের করো। মিডিয়ান কি? মিডিয়ান কি? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মিড এন্ড মিডিয়ান? Median is the average. একদম mean value in a sorted array. আবার বলো। আমরা যদি সবার এজ গুলা সর্ট করি, ঠিক মাঝখানে যাদের এজটা করছে ওই দ্যাট ইজ দ্য মিডিয়ান ভ্যালু। রাইট। আর স্যার মিন হচ্ছে যে এভারেজ ভ্যালুটা কি যোগ করে আমি যদি নাম্বার অফ পিপল দিয়ে ভাগ দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে। এই দেখো এখানে যদি এরকম থাকে স্যার অড থাকলে একদম মাঝখানেরটা যদি ইভেন থাকে তাহলে মাঝখানে যে দুইটা আছে ওই দুইটার এভারেজ দেখো। যদি অড থাকে হ্যাঁ তাহলে মাঝখানেরটা 6 হচ্ছে মিডিয়ান, আর যদি ইভেন হয় তাহলে মাঝখানে দুইটার কে যোগ দিয়ে 2 দিয়ে ভাগ দিয়েছে সেটা হচ্ছে মিডিয়ান। এভারেজ স্যার। এভারেজটা। ইয়েস স্যার। ব্যাপারটা বুঝা গেছে? ইয়েস স্যার। তার মানে এভারেজ থেকে মিডিয়ানটা নেওয়াটা বেটার। তার মানে আমার এভারেজ ভ্যালু নিয়ে না নিয়ে আমি সর্ট করলাম অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে, করার পরে মাঝখানেরটা নিলাম, মিডিয়ান ভ্যালুটা নিলাম। ঠিক আছে? এই জিনিসটা কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা এখন আচ্ছা ধরো তাহলে প্রত্যেকটা ক্লাসের মিডিয়ান বের করবো এইজের। ঠিক আছে? সো টাইটানিক মডেল তৈরি করা কিন্তু খুবই সোজা, বাট এই মডেল তৈরি করার আগে যে কেরামতি গুলো করতে হয়, দিস আর দ্য রিয়েলি ডিফিকাল্ট টাস্ক। ডিএফ Titanic DF P class a P class equals to 1 ফার্স্ট ক্লাস হতে হবে। এর সাথে আমরা আরেকটা ক্লাস নেব এজ, এবং এর মিডিয়ান বের করব। তাহলে ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের মিডিয়ান হচ্ছে 37। খেয়াল করো, বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, সিমিলারলি উইল ফাইন্ড দ্য মিডিয়ান অফ সেকেন্ড ক্লাস এন্ড থার্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জার। সেকেন্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জারের জন্য মিডিয়ানটা হচ্ছে 29, আর থার্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জারের জন্য মিডিয়ানটা হচ্ছে 3, মিডিয়ানটা হচ্ছে 24। বুঝা গেছে? জি জি স্যার। স্যার। আচ্ছা, তাহলে এই ভ্যালুগুলো দিয়ে আসলে আমরা কি করতে পারি? আমরা রিপ্লেস করতে পারি কাদের? মিসিং ভ্যালুগুলোকে স্যার। মিসিং ভ্যালু কয়টা ছিল? 127টার মতো। 177। সাতাত্তর। পুরো মানুষ আমার মনে থাকে, তোমার থাকে না। 27 না, 77। এখন এই 127টা, সরি 100, ওর কথা আমিও ভুল করছি। 177
177টা এক্সাম্পলকে আমি কি ম্যানুয়ালি বসাবো যে কোনটার মধ্যে মিসিং ভ্যালু? তুমি কি ফার্স্ট ক্লাস তাহলে বসাইলাম, তুমি কি সেকেন্ড ক্লাস তাহলে এইটা, তুমি কি থার্ড ক্লাস তাহলে এইটা, ঠিক না? করতে পারি না আমরা এটা? জি স্যার করতে পারি, সময় বেশি লাগবে। সময় বেশি লাগবে, তার মানে আমরা বোকার পরিচয় দেবো। তাহলে আমরা সিম্পলি কি করতে পারি বলো তো? সিম্পলি স্যার ইনসার্ট করে দিব যে ক্লাস অনুযায়ী। ওই আমরা একটা ফাংশন কল করতে পারি। জি স্যার ওইটাই। ফাংশন কল করব, একটা ফাংশন লিখে ফেলি যে আসলে কল করলে ও নিজে নিজেই কাজ করবে। জি স্যার ওইটাই স্যার। বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা জাস্ট মিনিট, সময় আছে আমাদের হাতে? টাইম প্রায় শেষ স্যার। 5 মিনিট আছে স্যার। টাইম শেষ স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে আজকে তাহলে এতটুকু থাক। এই ফাংশনটাকে আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে লিখবো, ঠিক আছে? আমাকে মনে করে দিবেন স্যার আপনি এই লজিক রিগ্রেশন এটা শেষ করছেন, এইটা শেষ করার পরে আমরা হচ্ছে ডিপ লার্নিং শুরু করব। ওকে স্যার। ওকে স্যার। স্যার আচ্ছা, কোনো কোশ্চেন আছে? জি স্যার বলেন। স্যার এই যে স্যার এই কোলাবের এই ফাইলটা একটু শেয়ার করা যায় স্যার? অবশ্যই করা যায়, মনে করেন আমি করে দিচ্ছি। এটা আমি শেয়ার করে দেবো। লেমেসে স্যার বলেন তো স্যার, দেন না স্যার। দেই না কারণ হচ্ছে আমি যদি শেয়ার করি তাহলে তুমি কি হবে জানো? তুমি টাইপিস্ট হয়ে যাবে, মানে তুমি গরু হয়ে যাবে, গুরু হইতে পারবে না। তোমার তো ভিডিওটা আছে, তুমি ভিডিওটা যদি বারবার দেখো আর নিজে নিজে টাইপ করো তাহলে কি হলো? একবার নিজের টাইপ করা হয়ে গেল। তুমি কপি, আমি যদি দিয়ে দেই ফাইলটা, ইউ উইল মেক এ কপি এন্ড পেস্ট। ঠিক আছে? এই যে আমি অনেক সময় তোমাদের ক্লাসে লিখতে চাই, কেন লিখতে চাই জানো? কারণ কিওয়ার্ড গুলো যেন আমার হাতে চলে আসে। আমি তো পাইথন প্রোগ্রামিং করি নাই, করছি? আমি তো ছাত্র না। আমি যদি ছাত্র হতাম তাহলে প্র্যাকটিস করতাম, তাহলে কিন্তু আমার কোড, যেমন আমার সি এর কোড, জাভার কোড আমার পুরো হাতে চলে আসছে। ব্যাপারটা বুঝে গেছে? জি স্যার। জি স্যার। তো কোডটা দিয়ে দিলেই তোমরা কপি এন্ড পেস্ট করবা, কেউ টাইপ করবা না। বাট এখন যদি কোড না দেয় তাহলে কিন্তু তুমি টাইপ করতে বাধ্য। বুঝতে পারছো? তো আমি চাই তোমরা মাঝে সাথে মানে একটু ফেস এন্ড বুক এটাকে কম ইউজ করে এই কোডিং এর প্রতি তোমাদের সময়টাকে বেশি ইউজ করো, ঠিক আছে? তারপরে দিয়ে দিব না, ঠিক আছে? মনে করাই দিও আমাকে।